अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वहदहु ला शरीक लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु वहदहु ला शरीक लहु वला अव्वल लहु वला आखिर लहु वहदहु ला शरीक लहु वला वलद लहु वला वालिद लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना वहबीब रब्बिना व शफीअना व सय्यिदना व सनदना मुहम्मदा सय्यिदना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़ बशीरा व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम खालिदुन सैफुम मिन सुयूफिल्लाह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जफा की तेग से गर्दन वफा शिआरों की जफा की तेग से गर्दन वफा शिआरों की
कटी तो है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। अजीजानो, द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द गुलशन और द हग़ द गुलिस्तान ना दयो लोए जर्नेल हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तज़किरा कहू। हजरत खालिद इब्न वलीद द इस्लाम पर सिपाहियानों की और द इस्लाम पर जर्नेलानों की वहां लोई जर्नेल दे चिकचरे सोक द इंसाफ पर नजर बांधे द खालिद इब्न वलीद मुतालाऊ की नो द खालिद इब्न वलीद चिकम मुआज़्ज़ज़ और बावक़ार नूम दे नो हर वाक़या और हर यो जंग और हर यवा कारनामा दागदा से दा चागा दागद मुकाम और दागद नुम तस्दीक कई। आमतौर बांधे पर तारीख के चूंकि तारीख के बाद हक खल्क हम तिरशीली चागुई द हुकूमत याद चा तनख्वाहदार और तनख्वाहखोरू नागोई पर तारीख के बाद हक खल्क तदा से मुकाम वरकड़े दे चागुई दाग मुकाम काबिल नो, लेकिन द चा पर इशारा या द चा द जोर द बर्बरियत पर वजह हागुई तदासी नमूना वरकड़ी शिवी दी चागो नमूनो काबिल हकीकत के हागा खलक नदी, लेकिन तारीख वाला वो यो जुल्म करे दे चे द इस्लामी फौज यो लोय लोय जर्नीलान द इस्लामी फौज हागा लोय लोय खलक चागुई कमी करनामी कड़ी दी चिदागुई तज़किरा बा इंशाअल्लाह लगोनी कहू। हागए पसे पर्दा पसे पुष्ट गुरजवली दी और पागुई बांधे पर्दा छवले दा। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू सुलेमान खालिद नुमियो, अबू सुलेमान खालिद दादा वलीद ज़्वेओ द खानदान शपग उरुना और द्वा ख्वेंदी दो उरुनु ईमान रावड़े और द खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना अलावा लकसंग चिप मक्का के और पारब के दायो दस्तूर वो चिक्कलब बचे पैदाशो आगबे पो बंडो की वो सवलो हक़ के बेलो अवलो चिदाग इस्लाह और तरबियत सही अंदाज सरऊशी शहरुनु की अक्सर दपारा जबान मखलूत हुई एवा जबा हम सही ने वेले की देहातों की जब सफाई नो खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परवारश हम दागे कायदे मुताबिक पदिहातों के शवेओ द पैदाइश सही तारीखी चरता मालूम न दे अलबत्ता दुमरा खबरा जरूर स्टा चिदे इस्लाम द ज़ुहूर पे वक्त के द खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्र मुबारक वल्लस कालो खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परवरश दा से माहौल की शवेओ चागा माहौल टोल द तुरो द निजो वाला माहौलो आगा टोल द असलिही द नमाइश वाला माहौलो आगा द तुरियो द ताकत वाला माहौलो आगा द जंगी द चालून वाला माहौलो ननखो मुसलमान जड़ता अंग्रेजियों दा से फिक्र वरा चवले रे चे गोरा दा असलिहा दहशत गर्दी दा
گورا انسان کمال حاصل ولی شینو د ٹی وی او ویسیار نه حاصلئی او خلق داوی ډیر په جوش او خروش سره چې گورا ٹی وی ویسیار کې ډیر د کمال خبر اوریدل کیږي اسړه با تهذیب شي ور سره وای لیکن والله دا د بزدل او د بدنه مشوره دا ٹی وی او دا ویسیار کور کې بچو ته بزدلیو بدینی خی دا پکور کې هغه بدینه استاد دی چې دا بچو ته وای چې د یارانه چل بداسي یارانه بداسي کوي گورا کچری وجنه د خو خشواغه و داسه تخته لکه څنګه د ډرامه کې فلانی فلان او تخته والا دا چل درته خي گورا د چا پکور چې ډکا چې نو داغه دا ترتیب دی دا دهشتګرد دا ترتیب دے د فلانی شي دا ترتیب دے زمنګ ٹی وی او وسیار کې منګ لدا سيزونه شیخ خودل شي ګر انګريز کافر مسلمان په داسي او شی باندې اخته کړي دي چې د خپل کمالاتو نه بهر استلې دي اغه د خپل کلام الله مطالعه ته نه اوسګار کړي ستا قران نا کافر مقصد اخلي انگریزان لکی چې منگ د بادشاہ د چلولو چل د حضرت عمر فاروق د بادشاہ نه او تاریخ نزد کړي دي اغه ستا اسلامی تاریخ پڑھاوي ستا د اسلامی تاریخ نه اغه نقطه او باسی او اغه اسلامی انداز باندې اغه خپل ځان دفاعي قوت جوړي او تا غیر چپیرا کله پيوشي باندې لګیا کی کله دی په بل باندې لګیا کی ستا توجه د الله د کلام او خپل تاریخ نه اړولې دا چې چرته فکر یې نشي چې ګوره خپل مشرانو چل زدنه کی نو حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ داسې ماحول کې لوي شه او داسې ماحول چې هغه د جنگي چالونو ماحول ولکه زمنګا فوج چې په کم ماحول کې لوي شي فوج ولې زړور ده د فوج پرورش داسې شه ده چې هغه له د بوزدلې چل نه خي هغه له د بوزدلې خبرې نه کوي هغه د بوزدلې په تقریر باندې نه پويږي ما استا خو بچي تکور کې وایو کنه داسې ونه کې فلانه بدا شو داسې بلا راغلا او بلا بدی یوسی پښو بدی اوچی شي دا غي بیا ترتیب داسي چې زما استا بچي پښو نه هم یریږي دا ما ته تربيت داسې ور کړی چې پښو منګ واوري کنه زما استا بچي زما او تا پخېګه باندې نه نوځي ولې تربيت ما او تا دا غداسي کړي بوزدلی مولا سره کې کناوله دا پښو چې چل کوي دا غوي تربيت داسې شو چې غوي له دا واقع بیانوله فلانی سے کی فلانی تورا او استلا او فلانی کافر نے داسې سر پرې کو او داسې بلا روا تا مره کی ونی ولا عمره کړه پښوی داسې حلال کړه نو هغه بچي چې کله بیا د پښو आवाज اوري هغه ستا په غیګ نه نوځي هغه مورته وای چې چاړه راکا چې ز پښو حلال کم غاوري دلی کن سو کوته وای چې بلا راغله نو دی وای تور راکا چې سرته نو ما خبره اوریدلی ما او تا ورته چې بلا ولی اخري هغه بیا وای چې بو دی وته وای نو بس هغه نه نوځي نو د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ پرورش پتورو کې شوه او جنگجو نوجوانو کله چې لوی شه جسمانی قوت الله داسې ور کړو داسې ټیټس ونی وا کوشاده سینا مخ باندې دا غونه د چیچک د مرز سيو قسم دنه روخیږي سړی مخ داسې ټکی ټکی شي داسې مخ نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ د طاقت اندازہ دین لگی چې بچپن کې یو ځل د حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سره کشتی کولا اسلام کی کشتی جائز ده جنگی چلونو زده کول جائز دي حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سره کشتی کولا نو په کشته کې د حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ په دا پندلی ماته کړو عمر فاروق دا پندلی چې کومه کنه خای ماته کړي اور باندې دومره طاقت ورو د ډیر وخت بعد هغه بیا چرته جوړ علاج نه بعد حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ کله چې مسلمان لا نو شه ایمان لا نو راوړي نو د کفار هم ډیر یو پورا مضبوط جرنیلو مسلمانانو په دشمنه کې دهم هیڅ کسر نه پرخه غزوه بدر او احد کې د ډیر چالونه کفار طرف نه مسلمانانو سره کړی اکرامه ابن ابي جهل
رضی اللہ تعالی عنہ چې رست مسلمان شاغم د دې دوست او ملګری عمرو ابن العاص هم د ملګری دا یو پارټي و د احد په میدان کې مسلمانانو لا د شکست سبب همدغه خالد ابن ولید جوړ شوی. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو 50 کسانی په یوه غونډه کې نول ورته وی ګور زما حکم داده چې ترسو پورې ما درته نی ویلی دا زیب نه پرې. مسلمانانو چې کله jihad شروع کو کفار پسپاش ول او تختیدل. مسلمانانو مالی غنیمت په جمع کولو باندې کو. نو هغه 500 کسانو کې اختلاف پیدا شو. څه کسانو وی چې ګور پیغمبر علی السلام خو ویلو چې جنگ کې بنا راکوزيږي جنگ خلال ختم شه رضی چې ورزو مال غنیمت د جمع کولو مدد او تعاون. خپل امیر ورته وی چې نا خبردار مونږ ته اجازت نشتا غوي نه خبره هل څه کسان ته ناراغلل غالبا 3 کسان پاتې. نو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دیر جنگی چالونو کې ډېر ماهر مجتهد و پدیشی کې. نو چې کله ولیدل چې هغه یو لویا غونډه خالی شوی دا هغه د کمال او د کمان والا ځای خالی شوی دی. نو هغه طرف نه په مسلمانانو حمله وکړه. مسلمانانو ته ډېر سخت شکست او ډېر تکلیف او تاوان ملاو شو. ډېر تکلیف ورته ملاو شو. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ د مسلمان او د اسلام در اوړلو واقعا سم معمولی واقعا نه. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ نه بعد د ډیرو خلکو پزړه کې د اسلام چراغ روشن شو. صلح حدیبیہ ډیره د کمال والا صلح وا. ډیرو خلکو پزړه کې د اسلام قدر پیدا شو. حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ هم داغه نه بعد دغه واقع نه بعد دا ذهن کې سوچ کړو چې دا د مسلمانانو اخلاق او عادات دا ښکاری چې په ټوله دنیا باندې بده دوی حکومت راځي. نو راشه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نږدې نه وګورم هغه اخلاق نږدې نه وګورم چې دوی سره منا اخلاق دي سره منا کاروزګار دي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډېر د نږدې نه ولیدو. د صحابه کرامو جانچ پړتال ډېر د نږدې نه وکړو. دا فیصله زړه کې کړي وا چې دا خلق برحق خلق دي دا صحیح خلق دي دا ډېر پاک باز خلق دي. دا فیصله زړه کې کړي وا. الله جل جلاله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تدوہی په ذریعہ باندې دا انکشاف کړو چې ګورا د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ زړه کې د اسلام چراغ روشن شوه دی. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انتظار کیو او دا پیشنګوئی فرمایلی وا چې په لګو ورځو کې با د مکه مکرمه یو لوی لوی بہادران خلق دلته راځي او اسلام به قبلې. انتظار کیو. یو ورځ ولید تووی د حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ یو ورور نوم ولید وو. اخته وی چې اے ولید اسو وجدا چې د خالد رضی اللہ تعالی عنہ پزړه کې د اسلام چراغ روشن شوه دی لیکن بیا هم اسلام نه وروړي. دا وجه څه ده؟ هغه ولید خپل ورور ته خط لیکلو چې اے خالدا پتہ نشتا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څنګه وریاد شوی. او نن په مجمع کې دا ذکر کولو چې د خالد په زړه کې د اسلام چراغ روشن شوی دی ولی د اسلام نه راوړي. اورورا زما دا وصیت ته تعالی چې یو منټ دیری ونه کې فوراً راشه او اسلام قبول کا. حضرت خالد فرمائی چې کله ما دا خط پڑھاو کو نو زما بالکل په بدن کې د بجلی په شان یو کرنٹ پیدا شو او فوراً می د مکی مکرمه نه مدینه منوره طرف ته سفر وتړل چې ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاو شم. ودا سي می د زړه اوا کوله چې چرته په هوا تلې خو چې ملاقات می کړي. وای کلا چې دې مدینه منوره ته ورسېدن وای ما کپڑے بدل کې د سفر والا لباس میں بدل کنو ما ترور ولید راغه. وای چې ای زمارورا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا په بارک پیشنګوئی فرمایلی دا
और ढेर खलक स्ता पे इंतजार बांधी दी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम स्ता इंतजार करे। वे जमा जल्दी श्वा जर जर लाड़ मा पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम सलाम। वही नु बस संगा ची वर मखामख शुम जमा बिल्कुल हालत गैर शोद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प कदमनु के प्रेवतमा और जमा प जबान बांधे दा कलिमा जरिश्व ची अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वही मां कला चिदा कलिमत तौहीद वेलानु मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज कुछ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाका इलल इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफुना दो लुहियत हागा जात लरदी हागा लोई बादशाह दे चे हदाका इलल इस्लाम जिसने तुम्हें हिदायत दी इस्लाम की तरफ। क्या चितद इस्लाम तरफ तरागिब के ए खालिदा ताला दे मुबारक वी। वही खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरखास्त कुछ या रसूल अल्लाह जमा गुनाहु नब अल्लाह संग माफ कई मा खुद इस्लाम पनुम बांधे। या रसूल अल्लाह मा द मुसलमानों पर मुखालफत बांधे हिस किस्म ता नुकसान मानवे प्रे खुदले मा खुद सख्त मुसलमानों तवानी न वरकड़ी। या रसूल अल्लाह मालब अल्लाह संग गुनाह माफ कई। वही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायल चिस्ता इस्लाम रावड़ल स्ता द गुनाहुनो द गलतियों माफी दा ताचे इस्लाम रावड़ दा डेरा गटा खबर दा अल्लाह बता माफ की। नो कल चे खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम रावड़ो नो इकरमा इब्न अबी जहल और सरा अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा द्वाड़ो द सरसर इस्लाम रावड़ो लो नामवर खलकू लका संग शिद इस्लाम पर मुखालफत की मशहूरू दा से रब्बुल आलमीन वर लयो मुकाम वर्क। न हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कलच मुसलमान शो द कबूल इस्लाम न बाद द मुसलमानों द पारा द इस्लाम द इलाए कलिमत इल्लाह द पारा ढेर लोई लोई कारुने कड़ी दी। अटोलना अवल जंग चिकला खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कलिमा वेला अवल जंग गज़वे मौता उचरे पके शामिल तकरीबन सन 8 हिजरी की दा वाकया पेश हुआ। बाज़ मुहद्दिसीन फरमाइली दी ची सन 7 के दा और राजिह कवलदार ची सन 8 हिजरी की वा। नो कल ची मैदान जंग गज़वे मौता दी गज़वे मौता सरगुज़श्त दा से हो कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतुना वलेगल कुफारो पनुम बांधे दावत तबलीग पनुम बांधे यो ल दावत वर्का बल दावत वर्का नियो खते दुरूम बादशाह तामू लेगलो लका संगे चे हेरकल तामदारेंगे कैसर और शायरून दा गुटोलो ते खतुना वलेगल न चिकले खत वले कलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो खत हारिस इब्न उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लवर को चिदा तयोसा न चिकला खत योड़ो न शुरहबील यो वाली उद योजे वाला आगा दा कैसर रूम मातहत वो अगल चिकला दा हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसेदो आगा खत वर्ख कारकनो आगा जालिम बावजूद दी दर रिवायातों चे खल्को बदा कासिद देर लोय कदर और इज्जत कौलो कासिद लबचा सनवे दहागा कासिद देर बेदर्द सर शहीद को हजरत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इब्न उमैर कले ची शहीद का मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर ज्याद परेशान हो देर दिलगीर शदद पर शहादत बांधे। अवल खुद यहूदो पर दबावलो के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मसरूफ हो समामिलातु कुछ कला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दागे ना फारिग शो 3000 फौजे वले गलो दो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द हारिस इब्न उमैर द बदले और द क़िसास आगस्तलो द पार द शाम पलूर बांध द्रे जरा फौज तैयार कर चितासुद हारिस बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
قصاص واخلے او دا ہدایت ورتاو کو چاول با پتا سبان دی زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پسلاری جانڈے اغلا ورکا خو کلا دے جنگ کرتے کرتے شہید چنو بیابو دویم نمبر جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بد لشکر د فوج سے پسلاری او کدے ہم شہید شو نو بیا بدریم نمبر عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ د فوج سے پسلاری او کبل فرض دے ہم شہید شو نو بیا پخ پلے مشورے باندی یو کس وٹا کے وی کلا چی دوی جہاد پنیت باندے ہوتل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخ پلا ہم یو حدا پورے ورسر لارو زکر چی جہاد دیر لوی فضیلت لرید پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور سر مشایعات فرمائل کلا چی دوی لاڑل حالتا غش رحبیل تا پتا ولگی دا چی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوج را لے گلے دے ناغخ پل ورور سدوس سر دا 500 کسانو دا دی جاسوسے دا پارا راو لے گلو چی تاسو لار سے حالت معلوم کے چی دا مسلمانو فوج سا حال کے دے نو کلا چی آگوی دا مسلمانانو سرا مخامخ شول دا نا خبرے پا حالت کے جنگو لگے دا بہرحال مسلمانانو آغا سدوس قتل کا نو آغی سر دوی دیر زیاد خوف زده شو چی یارا دا خو مسلمانان ساجیبه غنی خلق دے زکر چی نوم خوی مخ کے نو کلے چی آغا قتل کو شرحبیل تا دا اخپل ورور دا سدوس دا قتل پتاو لگے دا نو آغا قیسری روم تا خط لے گلو چی ما تا مدد راو لے گا اخپل 1,00,000 فوج و لے گلو 1,00,000 فوج اغزے کی چکلا قیسری روم تا پتاو لگے دا اغم 1,00,000 فوج راو لے گلو دے طرف تا مسلمانان 3,000 اخ طرفنا 2,00,000 فوج شو مسلمانانو چکلا آغا فوج ولے دو نو بازی کسانو زڑکے فطرتی و خوف پیدا کی گی او طرف تا 2,00,000 خلق دی بل طرف تا 3,000 دی نو کلے چی مسلمانانو ولے دل یو بل سر مشورے شروع کری چاوے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اطلاع ورکو اغا با منگلہ حکم راولی گی کی دیشی منگلہ اجازت را کی چی واپس راشستاسو تعداد دیر کمزور ہے خو بہرحال دا اکثر و مشورہ دعوی چی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبرو نو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ چت شو اعلان اوکو یو تقریر اوکو آغا تقریر دا سے دے چھے مسلمانانو تاسو چی دے کم شوق دا پارا راوتی ہے تاسو شوق دا جہاد دے تاسو شوق دا جذبہ شہادت تا تاسو راغلی پا دینیت باندے ہے چی منگ شہیدان شونو بیا ولد بیا یرے گے ولد شہادتنا زمن تاسو مقصد دارے چی یاد اللہ پلار کی وجنگی گو کامیاب شونو ماو طالب غازیان ویلے کی گی دے اسلام اللہ و ماوتا نرازی شی او کچرے بالفرض منگا غلبہ حاصل نکڑا منگا شہیدان شو نو منگ بنورو ملگرو سر ملاقات شی پا جنت کے او منگا دا اللہ رضا حاصل اولو مطلبگاریو بس اللہ رضا منگتا حاصل شی نو منگ نور سا مقصد دے او تاسو با مرگ نا کمزے تختے واللہ کا مرگ نا یوزے ام پڑشے تاسو کا دا خوخوے چی تاسو و تختے او دشمن تاسو تعقبو کی او شاد طرف نہ تاسو قتل کی او ذلیل و خوار و رسواد شاد طرف نہ بلگی دلیے اغم خوخلا کنا درندشے او مردانگے سرا پا دشمن سرا جہاد کے جنگ کرتے کرتے شہیدان شو مخن او لگو دام خوخلا طول خدا خوخ کرا چی دا زلالت مرگ زمنگ نلے خوخ منگ یا جہاد دے ہو یا شہادت دے بس یو کار کو جگڑا شو روشوام کلچ جہاد شو روشو نو جنگ کرتے کرتے ٹولو ناول زید ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ شہید شو نو جنڈا چکلا پریوتلا نو پستا غینا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ آغا جنڈا واغستا آغا پخی لاس کی جنڈا نیولے واچے یو کافر راغیر آغا خیل لاسے کٹ کا نو د جانډې د پریوتلو ته جانډه پرې نخوا فوراً گس لاس وروا چولو په گس لاس کی جانډونی ولا بل طرف نه کافر راغلو گس لاس ته کټ کو ندا جانډه چې کلا پریوتا نو په دواړو خو کې راټینګ کړه او په دې کټو لاسونو باندې سهارا ولا ور کړه بل اخر یو کافر راغه د شاد طرف نم لیتا
یو داسې گزار ور باندې وکړو چې تاریخ لیکي چې د حضرت جعفر ابن ابي طالب طیار رضی الله تعالی عنہ دو ټوکړې شوې، بالکل د بدن دو ټوکړې کور باندې جنډا پرې وتا. نو چې کله جنډا پرې وتلو نه بعد ثابت ابن اکرم رضی الله تعالی عنہ حمله وکړه. نو ورپسې دریم نمبر چونکه عبد الله ابن رواحه هغه جنډا واغسته. کله چې هغه هم شهید شو هغه جنډا چې پرې وتا نو بیا ثابت ابن اکرم رضی الله تعالی عنہ جنډا او چتکړه او یو اعلان وکړ یا معاشر المسلمین اصطلحوا على رجل منکم. اے مسلمانانو ځان د تباہی نه د بچ کولو د پاره، ځان د هلاکت او د شکست او د مغلوبین د بچ کولو د پاره یو مسلمان یو ناری نه سړي باندې اتحاد وکړي. یو سړی امیر مقرر کړي ځکه چې امیر لاړو کا پتہ یاد لرئ ایوب اسلامی کیسٹ مرکز د کسخانی بازار شاته کباڑی بازار پیښور خار. आवाज کو رضینا بک من ټول پتا باندې راضیو. ثابت ابن اکرم ته وی چې ته بس امیر یې کنه. هغه ته چې ما انا بفاعل میں اس کام کرنے والا، میں اس کام کا اہل نہیں ہوں، زدا کار نشم کولے. گئے فرمائل استلہو علی خالد ابن ولید. اے خلقو زان د غلبے د پارا او د الہی کلمت اللہ د پارا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ باندې جمع شه. ټول دا امیر مقرر کې ټول وی چې بس دې زمونږ امیر شي. نو درې لوی جرنیلانو د شهادت نه بعد مسلمانانو فوج باوجود د دې چې ډېر کمزوره فوج وو، باوجود د دې چې افراد تفریق کې پیدا شوه او ځکه چې درې لوی جرنیلان شهیدان شیو. کله خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ چې جنډا د ثابت ابن اکرم نه راوغستا وکی ورته وی چې تمانه عمر کې هم زیاتې اسلام دې هم معنا مخ کې راوړې دې بدري صحابي مړه تعالی حق چې کړي دې مزه دې پکې سي خاص کړم. هغه ورته وی چې دې کې هیڅ شک نشته دا ټول کمالات به ما کې وی، لیکن جنگي چلونه او شجاعت او بہادری چې الله کما تعالی درکړي دا هغه الله تعالی نه ور کړي ځکه می تعمیر کړي. ناغه جنډا راوغستا. چې کله جنډا راوغستا یو کار وکړ. کار داو کو چې قتيبه ابن عامر رضی الله تعالی عنہ ته اشاره وکړه چې ته دا خپل فوج کی چون کې افراتفری ده خلکو کې یو قسم بوزدلی او داسې خوف ونه پیلاو شوی دی. نو ته داسې چلو که چې مسلمانانو له یو تقریر وکړه او دا تقریر وکړه. هغه ورته دا فرمایل د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ په اشاره باندې قتيبه ابن عامر تقریر کوي چې مسلمانانو زمنګ تاسو هدف او مقصد دا دی چې یا خو منګه دا الله کلمې د پاره او جنگيګو الہی کلمت الله د پاره غازیان شو، یا دا غي د پاره جامع شهادت نوش کو الله جل جلاله رضا کو. کچری تاسو غیرت او مردانګه سره او جنگي دي رب العالمین به من تاسو سره مدد فرمایي. والله په بدر کې من داسې لیدلی و چې تعداد زمنګ ډېر کمزور او تعداد زمنګ ډېر کم او ساز او سامان او من سره نو کفار د هر قسم ساز او سامان او د اسلحه نه لیسو، لیکن من د ایمان په قوت باندې jihad کولو ګورا منګه د کثرت او د تعداد په بل بوته باندې چرته هم نه جنگي دي. اے مسلمانانو، اے صحابه کرامو، منګه د jihad منګه ایمانی قوت باندې جنگيګو. نو کچر استاسو دا خوخی چې منګه د الله د کلمې د اوچتوالی د پاره یا خو غازیان شو او یا جامع شهادت نوش کو د الله جل جلاله په حضور کې سرخروش او کنا داوی چې تاسو وتخته او د بوزدلې د وجنا کفار پتاسو پس تعقبو کی د بوزدلې او د زلالت په مرګ باندې مړ شي کم شم خوخته اټول وی چې موږ به ان شاء الله د الله د کلمې اوچتوالی د پاره صحیح جنگیږو. خیر دا ورسته رشوا بل ورځ باندې حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ یو کمال وکړ. کمال داو کو چې یو طرف ته هغه د جنگ داسې کارو چې یو به میمنه جوړ کړه خې طرف، بل طرف ته به میسره غس طرف، مینس کې به قلب داسې سانداز به جوړولو. نو سبا ورځ باندې چې کله د جنگي چالو نه خپل
دا سنن سوا مسلمانو غنی غنی چې دوی اجزان ول د سره د شردار ټوپک چرم نه ورځي او د ټي وی لګولو چې هر چاله ورځي ریموټ کنټرول باندې هم پويږي پته ځول او رکول هم پويږي د بي بي سي په نیولو هم پويږي هر یو شی باندې پوي خود ټوپک چلول چې رادار ټوپک خلاصول باندې هم نه پويږي مسلمانان ځکه دا خود خالد بن ولید اولاد دیګن پښتانه چې کله غوري درچی شي کنه وي پښتانه د خالد بن ولید اولاد ده خالد بن ولید اولاد ده نو هغه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ هغه میسرا رواغستا میمنه طرف ته کړه میمنه رواغستا میسره ته خلک بدل کړل خي طرف ولې غس تکړل غس طرف ولې خي تکړل نو سبا چې کله د کفارو سره مخامخ شول نو کفارو زړه کې وې چې یاره پرونی سړي خو په نظر ناراضي ځکه چې اوس مثال دا د کفارو صف ته جوړ کړي دي طرف نه مسلمانانو صف جوړ کړي خي طرف کې فلانه 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 دي غس طرف کې فلانه 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 دي نو دوه درې ورځې جنگ چوشي سړي خو په جندې شي چې زما مقابله کې فلانه ده فلاني ځای کې فلانه ده دا غو د جنگ طریقه دا سوا نو سبای چې کله ولې چهره بدلې کفار زړه کې وي چې مسلمانانو ته لکه چې سنوي فوج راغله وي پرونی سړي هونه نشته نورې چهره مونږ ترا مخ کې زړه کې یو دهشت یو خوف او هراس پیدا شي داغه په وجه باندې رب العالمین دا سے مدد فرمایلو چې هغه کفار هغه دولک فوج رب العالمین د 3000 مسلمانانو په مقابله کې د حسن تدبیر د وجنا ایمانی قوت د وجنا رب العالمین 2 लाख فوج لا شکست ورکو وتختیدل او مسلمانانو تعقب د غوی ونکه ځکه چې مسلمانانو ته دا پته و چې کو شان اور پسې منډي مو خدي چې تختیدلی دي بس ځکه موږ 3000 کسان یو پرده په پرده را خو چې بس و تختیدو هم دا خلا پرې خپل اخیری مدینه منوره تراغلل یو روایت کې راځي د بخاری شریف روایت ته چې کله دی مدینه تراغلل نو چا ورته وی چې انتم الفرارون تاسو راو تختیدل د جهاد نه د جنگ نه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام له جواب ورکنا نه بلکې دا فرارون ندي عکارون دا خو شاته راغلي دي دوباره حمله لپاره ځانونه تیاري نو شبلی نعمانی رحمه الله دې زنه دا شوبه کړی دا چې په غزوه موتا کې مسلمانانو له شکست ملاو شو لیکن علامہ ابن حجر رحمه الله فتح الباری کې د دې خبرې تردید کړی دی فرمایلی دي چې بوثوق ذرایع سره دا معلومه ده چې مسلمانانو شکست نه خوړل کفارو شکست خوړل دا یو جزئیه صرف دې لپاره بیان په غزوه موتا کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابه کرامو کې 12 کسان جلیل القدر صحابه کرام شهیدان شو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا رب العالمین د کشف په ذریعہ باندې د جهاد ټول غ نقشه خودلې و وی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل صحابه او د ټولی په منځ کې ناستو حالات بیان اول فرمای اخذ الرايه زید فاصيبا ثم اخذها جعفر فاصيب ثم اخذ ابن رواحه فاصيب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه کې ناشته د کشف پیغمبري په ذریعہ باندې خپل صحابه کرامو ته فرمایي چې اے صحابه کرامو هغه د جنډا زید ابن حارثه اغسطی دا خواغه هم شهید شو هغه د جعفر ابن طیار رضی الله تعالی عنہ جنډا اغسطی دا هم شهید شو هغه د عبد الله ابن رواحه واغسطاغه هم شهید شو وی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې دا خبر اوکړو نو پسترګو کې اوخ کې راغلي ځکه چې دا غدرو کسانو په شهادت باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مغموم شو او بیا یې فرمایل چې و سلورم نمبر باندې جنډا هغه چا غسته دا چې هغه د رب العالمین تور دا سیف من سیوف الله اغا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ د رب العالمین تور دا او خدای پاکی دلد توری دا سے قوت ورکی چی دے ناکام نشی نو هغه غزوه موتا کې د خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تپارا دغه تمغه ملاو شد سیف الله لقب خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ته په غزوه موتا کې ملاو شد اول جهاد د
اسلام راوړلو نه بعد نو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ په حق کې دعا او فرمایلا او فرمایي چې خالد رضی اللہ تعالی عنہ نه توري ماته کړي و نه توري دو کفارو په قتلولو کې بہادر یو لوی فوجی جرنیل و د صحابه کرامو کله چې دا جهاد جګړه ختم شوه حلب وغیرہ دا علاقې ټول فتح شوه نو بیا دوی د انتاکیه ورته وی دا غیرو خيوک الته شاهرقل پاتې کېدو او دغه فتوحات او خبر اوریدل او ډیر زیات پریشان نو هرقل د فتوحات نه خبر شي او ډیر زیات پریشان او مسلمانانو روب ور باندې راغلو نو شاهرقل خپل مشیران راوغختل مشوره ورنه واغستا چې ګوره مسلمانان خوري تیزه سره روان دي یو سیلاب د هر رکاوټ د مخې نوړي زګورم چې زما دا انتاکیه چې کمالا د شام سنټر چې دارالخلافه چې دا یو څو ورځې بعد زګورم د مسلمانانو قبضه کې به یو دا ځای چې ونیونو شام ټول دا غوي قبضه لورغه څه چلو نو جبل ابن ایهم غسانی ورته وی مسلمانانو جنگ نه تختیدل او د مرګ نه ځان بچ کړو مسلمانانو قوت ورته معلومو هغه ورته وی چې اے بادشاہ جنگ یرموک نه تختیدل اے بادشاہ سلامت کچری د مسلمانو هغه لوی فوجي مشر چې چیف اف آرمی سٹاف ورته وایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ په هغه وخت کې وی چې کچری د دوی هغه مشر سردار هغه بادشاہ قتل نکړي شي دا غوي ټول منسوبه هغه جوړي نو عمر د مسلمانانو کمزور کول او مغلوب کول ډیر ګران کار دی هغه ورته وی چې منګه عمر قتلو نو زمون کلمه به استی بیا وسکو هغه ورته وی چې بادشاہ زيوا مشوره در کوما چې دا خلک دا مسلمانان سو وخت پورې په وړو جنگونو باندې مبتلا کا یو ځکه مقابله بل ځکه مقابله وړو جنگونه ور سره کو او یو کسبه د حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قتل پسې ولېګو نو بادشاہ په مشوره ډېر خوشحال شه وی چې دا هوتا ډېر ښه مشوره راکا نو داغه په اشاره باندې واسق نامی یو سړی واغای ولېګلو واسق د حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ د قتل په ناپاک نیت باندې مدینه منوره تلاړو مدینه کې تپوسو کو اخر معلومه شوا چې حضرت عمر فاروق د غرمه په وخت کې فلانه و نه لاندې ود کیږي به لوي اوازي نو بس دوی چې دا کار کولای شموس نو خطا چې کومه ونه لاندې به عمر فاروق ود کیده هغه ونه کې بره ده کې ناشته عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ د غرمه وخت راغلو نو چې کله راغلو یو پوزل ځان لوا چولو بیغما ودشو هغه واسق د ونه ناغله را کوشو د قتل په اراده باندې تورو اسلام لیکن د حضرت عمر فاروق د ایمانی قوت او د جذبه د وجنا hebat ور باندې راغله لاس پر پیدل شو نو چې لاسه پر پیدلو باندې شو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ را بیدارش نو چې را بیدارش د ډیر غبراو شو زړه کې دا وې چې والله دغه خلق قتل ډیر ګران دي چې د چا حفاظت الله کوي چا باندې چې د الله د حفاظت دست قدرت پروت دی داغه قتل ډیر ګران دي نو دوزانو ہو کر دو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مخه کې ناست او دا ټولا واقعي ورته بیان کا ورته وی چې امیر المؤمنین ز شاهرقل د شام نه را لګلې مستا د قتل په اراده باندې راوته ما او دا غو خیال دار چې کچره دا بادشاہ قتل شي نو مسلمانان به مغلوب شي ما ته کلمه وایا والله ما په اسلام کې حقانیت لیدلې هغه ورته کلمه ویل نو د ور پسې ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله التا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ د انتاکی په طرف باندې روان دی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ته مشوره ورکړم چې دا زه تنگ دې په دې ځای کې به کیمپ لګو هغه لوی کوشاده میدان به د جهاد او د جنگ لپاره پریدو بہرحال مسلمانان لاړل
یو طرف ته د کفارو صفونه برابر شول، بل طرف ته د مسلمانو صفونه برابر شول. نو د کفارو طرف نه یو لوی پهلوان، مشهور پهلوان بطورس اگر اوتو، او مسلمانو طرف نه ابو الهول میدان ته اوتو او جګړه شروع شوه. سو وخت پورې ابو الهول مقابله د بطورس وکړه، لیکن آخر بطورس ور باندې یو داسې حمله وکړه چې هغه د زین نه راونی او سیده چې کم د قید کو بوتل، او بیا جنگ ته هغه چې قیدی کو ابو الهول. هغه د قیدی کېدلو نه بعد راغه واپس بیا ناره ولګوله چې حل من مبارز تر څوک د مقابله سره. حضرت ضحاک رضی الله تعالی عنہ وروته دې طرف ته د کفارو د فوج نه هغه خپل بطورستا ډېر زیاتې شاباش ملاوي دي دغه مقابله اغزه کې هغه حل چل د وجنا دا هغه بطورس نامي سړی داغه د خیمه مزي اوسله د خیمه پرې وتا. نو چون کې ابو الهول چې کوم هغه غوي سره قیدیو ناغه دوس پیان ور باندې پیره کې کینولې هو ناغه تر او بسلا غ دوس پیان خیال ته قتل کړل او خیمه کې د بطورس وردی روا غستولا او بیا د کفارو په فوج کې ګرځي. کفار خو زمنګ سره وردی دا غوي غستوا وای سګوري چې هغه یو سړی چې هغه کلا هغه خپل بادشاہ هرقل ته د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د قتل مشوره ورکړې و. جبل ابن ایهم هغه ولې د خپل فوج کې هراسان ګرځي او یو بل خوا چکرې لګي دنه خو پروا نه کوي زمونږ د فوج سره. نو د تور راغستاغه جبل خو قتل او بیا په تیزه سره پاس په باندې کې ناست د مسلمانانو فوج کې شامل شي. ابو الهول په دې طریقې باندې رهاش. حضرت ابو عبیدہ رضی الله تعالی عنہ د دې په خلاصېدلو باندې ډېر زیات خوشحال شي چې کله هرقل تدا پته ولګی چې مسلمانانو خدا سي نخره منګ سره وکړه. نو د یرینا یو غلام و دا خپل د سره شکل برابرې ده بالیس نومیو اغله خپل وردی او تاج ورواغوندل هرقل په شکل باندې و چې دې بز په علاقې کې پرېدما او دې و تخته د بل ملک لاړو. بیا مسلمانانو لخر صف آراشی په بل ورځ باندې خالد رضی الله تعالی عنہ د کفارو په صفونو کې ننوتو. دومره زیات کفار قتل کړل چې تاریخ لیکلی 70,000 کفار قتل کړیو، 40,000 گرفتار کړیو ژوندۍ. نو د دې علاقې فتح کولو نه بعد بیا غنا بعد چون کې دا ضرورت وي چې کومه علاقه فتح شي د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا قانونو چې کومه علاقه به فتح کړه هغه علاقې چې انتظام ترسو پر برابر کړي نه نو مخکې نور فتح نه کوله. دا سینا چې وی علاقه کې د حکومت مضبوط کړي نه لکه زمنګ طالبان چې کوم دي د افغانستان الله دې دې لبره ور کی تاسو یې چې امين. اغوی چې کله یو علاقه فتح کینو پاغه علاقه کې تدابیر مضبوط کړي نه مخکې بل علاقې تلاش. نو بس اوقات داسې وشي چې هغه خلک غداری وکي او دوباره راوځي او بیا طالبانو ته ډېر زیات تکلیف ملاوي شي. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا کمال کولو چې کمال عقبه فتح کړه هغه به چې کنټرول کړي نو هغه کې به پورا احکام نافذ کړي نو هغه علاقه به زیر کمان نو راغلی نو مخکې به اجازه د بل علاقې د فتح کولو نو ورکول. حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ بیا قبایلی علاقې چون کې سرحدات باندې چې کومه علاقې دي دا غو فتح کول ضروری وو. نو بیا حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ بل طرف ته ولېګلو چې د قبایلو علاقو نه خطر لہذا پکار دار چې هغه هم آزاد کړي شي. حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ چې وته نو هغه فرات هغه اخیری حد پورې ټوله علاقه فتح کړه واپس راغې. پس داغه نه شام کې بل ځای کې یو ځای باندې حمله وکړه. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ د بہادر ډېر لوی چرچا وا. خلق به چې خبر شو چې خالد ابن ولید راغلی دی نو د یری نه به هغه علاقه خود به خود پر خدا یو ځای کې په رومیانو باندې حمله وکړه. نو ډېر شکست نه بعد یو لوی فوج غوی راولېګلو
نو هغه فوج کې چې کله جګړې مګړې وشوې نو یو ځای کې اسرائیل نومې و د هغوی سپهسالارو او یو بل کلیس نومې و غالبا هغه سپهسالار دا دوه سپهسالار را لېږلي خو بادشاہ هغه کلیس ته ویلي وو چې ته به د فوجونو کمان کوي. نو چې کله مسلمانانو سره دوی مخامخ شول د مسلمانانو قوت هغه شان او شوکت تنی تعداد خو کمزور و خو چون کې هغوی کې چې کم ایمانی قوت هغوی خو په هغې بلبوتې باندې جنګېدل. نو اوس دا اسرائیل سپهسالار دې کلیس ته وایي ورته وایي چې ګوره بادشاہ ته مسلط کړی په دې حکمرانۍ باندې تاله سپهسالاري در کړی دا نو د مسلمانانو مقابلې لباول ته وځې. هغه ورته وایي چې ته ما نه مخکې په دې علاقه باندې سپهسالار وې اول به ته وځې. برحال په دې باندې ډېر شور و غل مچاو شو. آخري وایي چې ښه داسې به وکړو چې قراندازي به وکړو. کلیس ورته وایي چې زه قراندازي نه کوم ته ما نه مخکې سپهسالارې د دې علاقې ما نه مخکې ته مامور وې اول به ته ورځې مقابله به کوې پس د هغې نه به زه ورځم. هغه وایي چې نه دا نشي کېدی خو بالاخر قوم کې خلک یو په یو ودرېدو بل په بل آخري فیصله په دې وشوه چې قراندازي دې وشي. چې کله قراندازي وکړه بدقسمتي هم د دغ کلیس قراندازي ووته پچه یې ووته نو ډېر مجبور او خفه شو چې سبا به ستا نمبري بل سبا به بیا چې کوم دی د اسرائیل نمبري. نو چې کله سبا دی وته خپل فوج کې ځان تیار کو ورته وایي چې ګوره زما یو بدوي سړي سره مقابله ده هغه زمونږ په زبان نه پوهېږي او زه په عربۍ نه پوهېږم ما سره یو تکړه د ترجمان ضرورت دی. هغوی جرجیس ولا ورکه جرجیس چې دا به ستا ترجمانی کوي. نو جرجیس لار کې روان کړی دی او پوهوي دا ورته وایي چې ګوره جرجیسا زمونږ مقابله ډېر لوی پهلوان سره ده هغه داسې سړی دی چې د هغه مقابله څوک نشي کولی خو ته به داسې وکړې چې ورته وبه وایي چې دا جرنیل دا کلیس ځان نه ورته وایي زما متعلق به ورته ډېر تعریفونه وکړي ورته وبه وایي چې خالده تا داسې سړي سره مقابله ده چې ده نه څوک تر اوسه پورې بچ نه دي تلي د توره یو داسې شی دی چې د چا په باره کې پورته کړې ده نو بیا هغه سړی کور ته واپس تلی نه ډېر لوی تورزن دی او دی داسې دی زما متعلق به ډېر لوی لوی تعریفونه ورته وکړي خو کار به داسې کوي وایي صفا دی پوه کومه په خبرو کې به دومره ټیم ور باندې تیر کې دوکه به وکړي چې دا نن ورځ زما نمبر تیر شي جګړه ونه شي نن ورځ کې زما نمبر تیر شي او د اسرائیل نمبر راشي سبا نو بیا چې هغه سره جګړه راشي نن به ته دا چالاکي وکړي. کله چې میدان ته ورغلو جرجیس ورته وایي چې دا تا سره څه خبرې کول غواړي. نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ورته وایي چې ودې کی. نو جرجیس تا ازراغی غوی د کلیس چې ورته زما تعریف وکاو بس زمانه ویراو داسې ورته وایي چې ته څوک یې. هغه ورته زه خالد یم. نو په دې باندې خو ترار ولګېده چې واوختم سړي سره خو اوس د غورو نه کار اخله د ګیدړ په شان ته ایو خرو که نه هغه زمري سره ملګرتیا شوې وه زمري سره چې کله ملګرتیا شو نو په یو ځای کې روان و هغه ورته وایي چې ستاسو نوم دی وایي شیر وایي ستاسو نوم دی خر ورته وایي چې زه تا نه دوه ګوتې ورتېر هغه وایي چې دا خو ځنګل بادشاه یم اصلي خو دا خر دی. نو لار کې روان دي یو ځای کې چېرته دیوال و په هغه باندې چې کله نمبر راغلی دی زمری خو بس داسې ټینګ شوی دی هلته ورتلی دی دیوال نه پورې وتی دی. خر چې کله ټوپانګه وهلې ده نو دوه پښې اړولي دي دوه پښې وروستو پاتې شي یې ښخ شوی دی منځ کې. نو هغه ورته وایي چې بادشاه صاحب دا په تا باندې څه چلو شوي مړه ته خو کم عقل یې بس داسې دی ورزنګه وکړه هغ طرف ته پورې وتې زه هوښیار یم زه د ځان وزن ګورم چې شاته دروند یم که مخکې دروند یم زه د ځان وزن ګورم هر شي کې به وایي نکته لټوي که نه هغه زړه کې ویلي ډېر هوښیار دی خو مخکې تلو بیا چېرته سمندر راغلی دی نو زمری ترې نه پورې وتی دی خر چې ټوپانګه وهلې ده منځ کې پکې پرېوتی دی اوبو کې تی چې ته خو بیا پرېوتې دا ولې وایي مړه ته خو هسې خوند یې وانهغسته زه خو په دې کې میان په دې لکۍ باندې وم. نو هغه ورته ویلي دي چې اوس د غورو درچو نه کار اخله
خالد سره واوختي نو خدای علم دې صبر در باندې کوي. نغه جرجس ورته وایي چې ګورا دا سړی ستا تپوس کوي د داسې وایي چې تاسو ټول عمر زمنګ محتاج وې، تاسو زمن په خوراکونو باندې مس شوې، د علاقې له چې راغلی تاسو دا خوراکونه او میوه خوړې، کلی تاسو هغه خلک چې تاسو جوار او پیاس نه مندلا، تاسو خو ټول عمر په جو باندې او جوارو باندې تیر کړي او وربشو باندې، تاسو څنګه د علاقې ته راغله او دومره جرأت کړي موږ سره د جګړو ځانم نه خوښ. او دا څه ورته وایا چې کدوې من سره مذاکرات کوي نو ډېر خلام، موږ دا نه غواړو چې د دوی خزې دی بوري شي، موږ دا نه غواړو چې د دوی بچی یتیمان شي، موږ سره دې بس معاملې وکړي. جرجس چې کله ورته ویلي دي چې داسې سړي سره ګوره خالد صاحب ستا خدا سي سړي سره واسطه دا وده داسې دی وده داسې. خالد رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې اے بزدلام، اے بزدلا زهغه سړی ما او دهغه فوج کمانډر یما چې زما ټول فوج هغه نظریه لري چې هغه مرګ په زندګۍ باندې غوړه بولی او مرګ غنیمت بولی او زندگی بوج بولی. ته دا سوي ټیک ته منګ ډېر غریبانانو، ټیک دې منګ باندې ډېر سختي تیری شي دي، لیکن نه الله منګ باندې رحم کړي دې، منګ ته الله شهد را کړی دي، منګ له الله غنم را کړی، منګ له الله غوړي هم را کړی دي، څه کمه نشتا. او دې کافر ته دا څه وایا چې زما د طرف نه درې خبرې دي، ډېر خبرې نه غواړم، یا خود دې کلمه وایي دا دې وایي چې ما الله او رسول منلی دي نو بس زمونږ ورور دی، او یا که کلمه نه وایي نو ذلیل هو کر دې دې ټیکس قبول کیو، کچره دام نه منی نو بس بیا دا توره ده چې دا ډېر وخت نه تاسو د وینو د پاره تګی دا بس دې لا بیا تیار شي. اغزن غم غوړې درچې کړي دي. خیر بهرحال خبره تیزې دي چې بالاخره خالد رضی الله تعالی عنہ ور باندې حمله کړې ده. نو چې کله حمله ور باندې وکړه وی هغه کلیس چې وکنه یو گزار کې بشاتتله یو گزار کې بشاتتله بالاخره خپل فوج ته ورسېد په شاه. نو چې کله فوج ته ورسېد خالد رضی الله تعالی عنہ توري گزارونه تیز کړل او خپل اس په ورپسې چابک کړه، بالاخره د لاندې زین نه راونی وکنه سیده راکینس کې په خپل اس په ځان سره کینه ولوي تړل بوتلو خیمه کې اخی بندیوان. نو اوس نمبر د اسرائیل راغو اخ طرف ته چې کم د کلیس والا خلکو د پارټي والا غوي ورته وي چې ګورا د کلیس کار دی ور باندې وکم والله ستا نمبر د ستا پلار به هم د خالد مقابله ته زیغه خطا زور باندې ور باندې مړک. هغه ورته چې ظالمانو خالد یو د داسل لخر سے پسلار دے کا خالد مرشی پا غوی کی زرگونا خلق د خالد پشان نورستا او که زم مرشمانو تاسو ټول بیڑ بکریوں پشان تبا پاتے وے ہیچ سڑے در کی نشتا ماما پہ وجنے پکار دارے چو تاسو لے جنگی چالونا و تربیتونا در کو اغورتوی چی تدک کلیس نزیات نئے واللہ ستاپ لار با ہم جنگ توزی وتوی چی گورا سر جنگی چالونا والا سڑے اما تاسو کے بل سڑے نشتا وے نانا کی دے نش. برحال چې کله وتله ده میدان جنگ ته خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ سره چې مخامخ شه ده ورته ویلی دي د عربي ورتلا دې چې تاسو کې خالد ورته وای نو د اسرائیل ورته وی چې زاغه د شاه سواران ولا شاه سوار هغه د ترزنو لوی بهادر یما تما پیجن او کنام او تی ښا نوم دې څه دی زما هغه نوم دې چې هغه روحونه کټي زمانو میں اسرائیل نے استاد روح کټولو تراغله امام خالد ابن ولید ورته فرمایي چې والله اسرائیل استاد روح دا غستلو د پاره ډیر بے قرار دی هغه وایي چې زما په شان نوم دی چې زر زر ما سره ملاقات کی برابر شه. نو چې کله مخامخ شول گزارونه ور باندې وکړل بالاخر کرتے کرتے دا سکاره ور باندې وکړو چې په ځان باندې خبرې ده نو راګیرک زین نه راونی په خپل اس په ځان سره سور کوی تړل دیم بوت خو چې دې کله غزه نه راوته کنه نو کله سر تداویری و چې ګورا اسرائیل ژوندې درنه پاتې نشي. هغه ته چې خیر هغه هو پته لګي کې دې چې تم ژوندې پاتې نشي راي وسدواړې په یو ځای باندې وتړل
او بیا اسلام ور باندې پیش کو، خودواړو د اسلام نه انکار وکړو، بیا د صحابه ورته وبسلغوی قتل ک. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ هغه یو لوی شخصیت ته په اسلام کې جرنیلانو کې یو لوی جرنیل دی. ټول عمر د الله پلار کې 125 جهادونو کې د شمولیت کړي، 125 غزوات او جنگونو سرایو کې د شمولیت کړي. وی کله چې آخر وخت کې وفات کیږي نو دا وی چې یا الله زما ټول بدن کې یو ځای داسې نشتا چې هغه د توري او د نېزې په سور باندې لګېدلی نی، لیکن افسوس دی شهادت د پاره ما په 60 لاکھ فوج د پاره 60 لاکھ فوج د پاره د صرف 50 کسان کا 60,000 فوج د پاره صرف 50 کسان ځان سره اغوستي. ما په ډېرو لوی لوی موقعو کې ځان نه ایسته دی، لیکن ما ته الله مرګ د شهادت رانه کو، مرګ زه په کټ کې ونیوم. داسې یو لوی نامور فوجانو کې الله پیدا کړی نوجوانان لکه موجوده دور کې خدای پاک زمنګ په فوج کې پیدا کړی دی، بلکې پاکستان فوج خو خصوصي تور باندې کله چې د پاکستان دورانه ولو چا کوشش کړي، کله چې د پاکستان د تباہ کولو کوشش چا کړي، نو زمنګ پاک فوج الله جل جلاله دی دوی له نورم قوت او ایمانی قوت ورکی دی، بیا داسې ملاور لماته کړی چې بس پاغه ځای یخ کړي. ترسیوی حکومت خوالو براغسته وا، ټول پاکستان داسې ښکارېدل لکه چې سوچا امریکا شوی دی. لیکن الله دې پرویز مشرف باندې رحم وکي چې د پاکستان هغه ډوبېدلو والا کشتی د ډوبېدلو نه بچ کا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. گرانو او محترم اوریدونکو، مولانا مفتی محمد منیر شاکر د خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ په موضوع بیان کولو. دا کیسټ بتاسو ته په خور خار کې د قصخانه بازار نشاته ایوب اسلامی کیسټ مرکز نام ملاویږي.